न्यूट्रल हो के जी फीएट इंजन दा इंजन की जिंदगी फीएट की ज़्यादा है मैसी की निस्बत। पीटीओ शाफट का तड़कड़ा है, वह किसी का कमज़ोर है, गेयर का कमज़ोर है। मैसी जिहड़ा है अगर उनका तेल का ख्याल कर लिता जाए, वेखो ना जी चीज़ों का ख्याल इहदे 12 लीटर तेल पाउंदा, उहदे 8 लीटर पाउंदा है। हुण तुसीं 900 घंटे ते लै जाओ, 80 घंटे बदली रखो, उनका इंजन भी देर बाद चलता है। तो मुड़ कार है जी, पिछले से गड़ां कोई नहीं, इहदे पिछले से गड़ां है, वो इहदे नाल थकांदा थोड़ा है। मतलब कुछ चीज़ां इहदियां अच्छियां कुछ होंदियां अच्छियां। तो इस टैक्नोलॉजी नूं वेख के तो पुरानी नूं वेख के फर्क महसूस किया है, चूंकि जिद्दत शिद्दत का दौर है तो सानू जिद्दत तले जाना चाहिए। नो रिस्क नो गेम, गेम वजाउण वास्ते रिस्क तो लैना ही पैंदा है। इहनूं क्यों प्रैफर किया? जिहड़ा पुराना लेज़र पुरानी टैक्नोलॉजी का लेज़र सी, वो जदों आउंदा सी तो वो 3 एकड़ 3.5 2.5 तो 3.5 एकड़ चों पूरा दिन निकलदा ही नहीं सी। ते सारी दिहाड़ी असीं तरसियां निगाह गई करके वेंदे रहिंदे आ भी हुण कित्थे अपड़िया ते हुण कित्थे अपड़िया, चूंकि उहदा टोरा नहीं सी। तो जो उन्होंने आखना भी टोरा करवाओ, तो उन्होंने आखना जी जो लेज़र है ना करा वो वाइब्रेशन करता है, तो वाइब्रेशन किते होया रिजल्ट नहीं आना। सो चुप हो जाना भी जो टोरा करना है तो वाइब्रेशन होनी। सो सब तो वड्डा इहदा वाधा जिहड़ा है इस लेज़र विच नो वाइब्रेशन। जो नो वाइब्रेशन है तो फिर रिजल्ट तो कंप्रोमाइज़ ही कोई नहीं है जी, रिजल्ट 100%। सिंपल जी गल है, नोकिया जिहड़ा सी 33 दा वर्ल्ड वाइड सब तो ज़्यादा सेल होना मोबाइल सी जी जी। एंड्राइड ते नहीं शिफ्ट होए, पिछे रह गए। सो अगली दुनिया है भाईजान। सिंपल जी मैं मिसाल इस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद दोस्तों। अज असीं मौजूद हाँ जी जिला फैसलाबाद दे विच। साडे नाल मौजूद ने जी एक्सपर्ट ड्राइवर ते जी अहमद सईद टूर साहब। जिमींदारां बारे काफ़ी इलम रखते हैं, काफ़ी मालूमात रखते हैं। ट्रैक्टर काफ़ी अरसा दराज तो चला रहे हैं, लेज़र सिस्टम इन्हें काफ़ी देर तो करवा रहे थे, हुण अपना भी चला रहे पे ने। तो इन्हों को पूछांगे काफ़ी देर तो मल्टी वालों ने सब तो पहले इन्होंने प्रैफर किया सी, तो मल्टी लेज़र चला रहे हैं। इन्हों को पूछांगे जी की वजह है कि इन्हें सिर्फ मल्टी वालों प्रैफर किया वा, बाकी भी काफ़ी कंपनियां पाकिस्तान में लेज़र तैयार कर रही हैं। इस तो इलावा ट्रैक्टरों बारे इन्हों को पूछांगे इन्हों की राय है, कि ट्रैक्टर को ज़्यादा पसंद करते हैं। गलबात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। टूर साहब की हाल ठीक ठाक हो? अलहमदुलिल्लाह जी, तुसीं सुनाओ ठीक हो? अल्लाह का करम है। अच्छा जी, सब तो पहला तो तुहानू फैसलाबाद तुसीं आए हो जी जी। ये भाई हुणां ने अज डिलीवरी मिली थी तो इन्होंने तुहानू नाल बुलवाया भी आओ साडा लेज़र देखो जी जी। तो कैसा लग रहा लेज़र? इन्हां तुसीं कदों तो लेज़र इस्तेमाल कर रहे? लेज़र भाई मैं 2005-6 तो जिमीदारे च ते उदों तो ही रकबे लेज़र करवाने शुरू किए हुए। जदों यह टैक्नोलॉजी नवीं आई है पाकिस्तान में मुतारफ हुई है, काफ़ी सारे लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहिए। तो इस टैक्नोलॉजी नूं वेख के तो पुरानी नूं वेख के फर्क महसूस किया है, चूंकि जिद्दत शिद्दत का दौर है तो सानू जिद्दत तले जाना चाहिए। नो रिस्क नो गेम, गेम वजाउण वास्ते रिस्क तो लैना ही पैंदा है। सो असीं रिस्क लिया। मैं को 13-14 महीनों तो पिछले साल गंदम वेच के दस्ती मतलब मैं लेज़र लिया। 1 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इस लेज़र के बारे, वो मैं दोस्ताना हक सच नाल शेयर कर दे सा, क्योंकि जिमीदार का जिहड़ा हाल इस टाइम है वो सारे बखूबी जानते। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो तो कोई दो राय है ही नहीं। ये सानू दसो कि सूरत हाल है। पहला लेज़र की गल कर लीए, तुहाडा की फीडबैक है? साल तुसीं इस्तेमाल किया, पहला सानू ये दसो तुसीं इनू ही क्यों प्रैफर किया है? 2-3 गल्लां क्यों प्रैफर किया। जिहड़ा पुराना लेज़र पुरानी टैक्नोलॉजी का लेज़र सी, वो जदों आउंदा सी तो वो 3 एकड़ 3.5 2.5 तो 3.5 एकड़ चों पूरा दिन निकलदा ही नहीं सी। तो सारी दिहाड़ी असीं तरसियां निगाह गई करके वेंदे रहिंदे आ भी हुण कित्थे अपड़िया ते हुण कित्थे अपड़िया, चूंकि उहदा टोरा नहीं सी। तो जो उन्होंने आखना भी टोरा करवाओ, तो उन्होंने आखना जी जो लेज़र है ना करा वो वाइब्रेशन करता है, तो वाइब्रेशन किते होया रिजल्ट नहीं आना। सो चुप हो जाना भी जो टोरा करना है तो वाइब्रेशन होनी। सो सब तो वड्डा इहदा वाधा जिहड़ा है इस लेज़र विच नो वाइब्रेशन। जो नो वाइब्रेशन है तो फिर रिजल्ट तो कंप्रोमाइज़ ही कोई नहीं है जी, रिजल्ट 100%। हुण तुसीं दसना मैं साल तुसीं हो गया इहनूं इस्तेमाल कीता जी जी। ते कंपनी वाले तो आंदे असीं काफ़ी बचत करके ज़मींदारां दी बचत वास्ते इहनूं बनाया, तो तुसीं किवें बचत किवें कीती? इन्हां दी किन्नी बचत होई तुहाडी? भाईजान सिंपल जी गल है, वो 2.5 घंटे तो पहले लेज़र नहीं निकलता। ये लेज़र 1.5 घंटा हद है। हाँ अगर थोड़ा रकबा को बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब छिकाई इतनी है कि उतू 6-6 इंची 8-8 इंची मिट्टी थले जानी, तो उहदे नाल तो टाइम लगना ही लगना है। अगर रंबड़ा ते रकबा है तो 1 घंटे करके फारिग हो जाता, थोड़ा यकीन ही नहीं आउंदा। बल्कि साडे नाल इंज होया, एक डॉक्टर साहब आन डॉक्टर अदालत साहब, उन्हां दा रकबा सी लैवल किया। उन्होंने आख्या सानू सुबह आया जे साडा 5 किले रकबा है, तो मैनू आज छुट्टी मैं इससे तो की कि मैं रकबा लैवल कराना। जो असीं जा कीता वो 6.5 घंटे ही लैवल हो गया। गन्ने का वढ वाला रकबा सी,
ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਰਕਬਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੂਹੇ ਘੇਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਰਕਬਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਖੇਤ 'ਚ ਹਲ ਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ 480 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਫਰਕ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 5-5 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 5-5 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਲੇਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬਚਤ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬਚਤ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬਚਤ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਘਸਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੋਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 33 ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਜੀ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਨੋਕੀਆ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੋ ਰਿਸਕ ਨੋ ਗੇਮ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਮਗਰ 2-3 ਲੱਖ ਬਚਾਉਣ ਮਗਰ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਕੋ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਹਾਲ ਨਾਲ ਲੇਜ਼ਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਲੇਜ਼ਰ ਆਣੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਕਰਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਲਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ? ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਆਣ ਲੇਜ਼ਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਚੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਚੋਂ 10 ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਫਿਰ? ਜੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੇਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 8 ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? 8 ਫੁੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਮਾਡਲ। 4 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ? 4 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਲਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਸਾਂ। ਕਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਲਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, KDM ਕਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੰਦਰਾ ਸ਼ੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਧਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, 3 ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਐਚ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਲੋਡ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਚ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਤਕੜਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਾਂ ਵੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਲੇਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਤਨਾ ਭਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰ ਐਵਰ ਕਮ ਕਮ 25-30 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਵਗੈਰਾ ਘਸ ਘੁਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਟੀ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਰ ਭਾਜੀ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੁਕੜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ 3-3 4-4 ਆਪਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਉੱਪਰ ਹਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਫਿਕਸ ਜੈਕ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੁੱਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੁੱਕ ਸੀ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਕਿੱਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ 2 ਸੁਰਾਖ ਉਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਹੁੱਕ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲਡਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ 850 ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਅਰ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮਿਲਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੀਅਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਨਿਓਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਸੀ ਲਵਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੀਅਟ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ। ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆ ਨਵਾਂ 0 ਮੀਟਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਰਿੰਗ ਜੀ ਪਾਟ ਗਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਰਿੰਗ ਪਾਟਾ? ਅੱਛਾ ਰਿੰਗ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਪਾਟਣ ਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ? ਥੋੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ 15-20 ਘੰਟੇ, 76 ਘੰਟੇ 76 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀ ਲੀਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਫੀਟ ਇੰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੈਸੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਪੀਟੀਓ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਤਰਕੜਾ ਹੈ, ਬੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਗੇਅਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ 12 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 8 ਲੀਟਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 900 ਘੰਟੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, 80 ਘੰਟੇ ਤੇ ਬਦਲੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਇੰਜਣ ਵੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁੜੋ ਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿਤਨਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਗੜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਗੜਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥਕਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 50-50 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, 50-50 ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਧਰ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੂਰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੂਰ ਫਾਰਮਰ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ YouTube, ਤੂਰ ਫਾਰਮਰਸ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।